नमस्कार। जो लोक निज कार्य को दृढ़तार आशा और विश्वासर सहित श्रम करते से माने असंभव कार्य को मध्य संभव कर देखाते। साधारण कर्मरु असाधारण व्यक्तित्व परिगणित होती। आज आम कथा बा साधारण कर्मरु असाधारण व्यक्तित्व निर्माण विषय रे। आज आम चारिटा उदाहरण आम कि शिखा। प्रथम उदाहरण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किए बा न जाने, जदि बा जानिचंती जदि बा जानी नांती तरे तांकर जीवन कहानी पढ़ंतु। से जीवन कहानी रे एते प्रेरणा भरपूर होगी अच्छी। तुमको कौन सी समस्या तुमको रोकी पारिबनी। तांकर बाल्य जीवन रे तांको एते समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ीथिला, हेले मध्य से निजको शिक्षार वंचित करना। तांको स्कूल रे छात्र मान सहित बसवाक दि जाऊन से माने क्लासरूम रे तांको बसवाक दि जाऊन। से छुआ छुआ भेदभाव शिकार होते क्लासरूम रु बाहर बसिकी शिक्षा ग्रहण करा पड़ूला। तांको कह जाउथला तमे दलित पुओ, तुम शिक्षार अधिकार नहीं। तांको स्कूल रे पानी माटी हांडी रे जो पानी रखाई तो सिटू तांको पानी पीवा दि जाऊन कहीं से जड़े दलित। अनेक डिस्क्रिमिनेशन तांको शिकार होगा पड़ता, किंतु से केबे मध्य शिक्षार वंचित ही नथिले, निजको वंचित कर नथिले। से वंचित होउतिले, तांको वंचित करा जाउथला, किंतु से निजको वंचित कर नथिले शिक्षार। तांकर दृढ़ मनोबल थिला जे मु शिक्षा ग्रहण करी। एवं से 1912 मसीह बॉम्बे यूनिवर्सिटी रु इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस रु डिग्री हासिल कले। 1915 मसीह यूएस कोलंबिया यूनिवर्सिटी रु मास्टर ऑफ डिग्री। 1917 मसीह पीएचडी। 1921 मसीह लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रु एमएससी एवं 1923 मसीह डीएससी एवं 1923 मसीह बारिस्टर ऑफ लॉ मध्य से हासिल करथिले। एवं तांको परवर्ती पर्याय डॉक्टरेट अनेक डॉक्टरेट उपाधि मध्य दिया जाइथिला। सी पराधीन भारत वर्ष रे एक विद्वान भाव निजको परिचित करथिले एवं पराधीन भारत वर्ष रे समस्त शिक्षित व्यक्ति भाव निजको परिगणित करथिले। एथिरु स्पष्ट होची जे परिस्थिति समस्या तुमको केबे मध्य अटकाई पारिबो नाही जदि तुम पाखरे दृढ़ विश्वास दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी। कौन सी समस्या तुमको रखी पारिबो नाही। एवं सी परवर्ती पर्याय आम भारतर संविधान रो प्रणेता भाव निजको गढ़ी तोली एवं भारत को एक सुंदर सबुठार बृहत संविधान भेटी देइथिले। एवं तांको आज मध्य भारत वर्ष रे एक रोल मॉडल भाव परिगणित करा जाउची एवं दलित आदिवासी मानकर से भगवान भाव निजको परिचित कर पारिचंदी। एठू युव समाज शिखि नेबा उचित समस्या परिस्थिति केबे मध्य रखी पारिबनी जदि निजर इच्छा शक्ति निजर दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी देन कौन सी समस्या तुमको रखी पारिबनी। द्वितीय उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन सी तांकर जन्म एक गरीब परिवार हुए रामेश्वरम
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଠାରେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳେ ସେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବୀ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ। ସେ 1954 ମସିହାରେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1960 ମସିହାରେ MIT ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଇସ୍ରୋରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ସୈଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭାଇକେଲ୍ SLV-3 ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନି ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ଭଳି ଅନେକ ମିସାଇଲ୍ ଭାରତକୁ ଭେଟି ଦେଇ ନିଜକୁ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସିଏ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ବିବାହ କାହିଁକି ହେଲେନି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଦେଶର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଭାରତର ଏକ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ। ଆଜିର ମୋର ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦଶରଥ ମାଝୀ, ଯିଏକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ। ସେ ଝାମୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସେହି ସହର ଏବଂ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକି ସେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ରାସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି। 1960 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ହାମର ଧରିକି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପାଗଳ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ରାସ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ 1982 ମସିହାରେ 360 ଫୁଟର ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କରିକି 55 କିଲୋମିଟରରୁ 15 କିଲୋମିଟର କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ। ତମେ କେବେ ଭାବିପାରୁଛ ଯେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ, ତମକୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ, ତମେ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିହୁଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ କର୍ମରୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିହୁଏ। ଆମ କୋରାପୁଟର ଗର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଗୌରବ ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ରାୟମତୀ ଗେଉରିଆ, ସେ ଆମ ନିକଟରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ନିକଟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇବା କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଗୌରବର କଥା, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀର କଥା। ସିଏ 77 ପ୍ରକାର କିସମର ଦେଶୀ ଧାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଜାତିର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିକି ଆଜି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମ ଆଇରେ
କୌଣସି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ କର୍ମରୁ ସେ କେମିତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। କିଛି କରିବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ତୁମର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି କରିବାର। ତେଣୁ ମୋ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପହଚାନ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି କର ଯାହାକି ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତୁମର ପିଢ଼ି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବ, ତୁମର ନିଜର ପରିବାର ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବ। ଏମିତି କିଛି କରିକି ଯାଅ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭିଜନ୍ କ୍ଲିୟର ରଖ, ଭିଜନ୍ କ୍ଲିୟର ରଖ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ପେସେନ୍ସ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଜର ଲାଇଫକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଦେଖିବ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ବ୍ୟବହାର, ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ କର୍ମରୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ନୁହଁ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ତୁମେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ମନ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।